ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حرمین شریفین کا تحفظ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس سے گفتگو میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا دفاعی معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے اہم پیش رفت۔ دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلے سے موجود دفاعی تعاون کے معاہدے کی توسیع ہے۔ تین ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا مقصد خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے۔ میں نے پاکستان کے بہاف پہ اس معاہدے کے اوپر دستخط کیے۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں پچھلے سال پاکستان اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا تھا، تو پاکستان اور ترکی کے درمیان دہائیوں سے ارینجمنٹس موجود تھے، اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی افواج کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی تھی کہ وہ سعودی آرم فورسز کے ساتھ مل کر جو دنیا کے انتہائی ہولیسٹ پلیسز ہیں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، ان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے عوام اور افواج اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ مل کر یہ ذمہ داری ہمیشہ نبھاتے رہے۔ پچھلے سال اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 4 حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے شیڈول میں تبدیلی کے بعد نئے شیڈول کے تحت 4 اضلاع میں سے ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہی۔ 4,60,000 ووٹرز نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 4 حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے شیڈول میں تبدیلی کے بعد نئے شیڈول کے تحت 4 اضلاع میں سے ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہی۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ آج ہونے والے انتخابات دھاندلی زدہ ہیں، دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن ہماری شکایات پر کارروائی کرتا ہے یا نہیں۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ مختلف پولنگ سٹیشنز پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے، پولنگ سٹیشن سے پیپلز پارٹی ایجنٹ کو نکالنے کا نوٹس لیا جائے۔ اور یہ لاہور اور پنجاب میں سمجھتا ہوں وہ صوبہ ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین ہماری ریڈ لائن ہے، اور یہاں یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا کہ یہ پنجاب خواتین کی حکمرانی میں چل رہا ہے، اس میں حکمران بھی خواتین ہیں، اور اگر وہ اپنے جینڈر کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ دھرنا دینے والے آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں روک سکے، دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا کہ دھرنا کرنے والوں کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ الیکشن نہیں روک سکے، منتخب حکومت جائز مطالبات پر ضرور نظر ثانی کرے گی۔ حویلی اور باغ کے جو ہے وہ حلقوں میں صبح 8 بجے سے جو ہے وہ رائے دہی کا عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اکا دکا جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں۔ حویلی کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کا جو لوگ تھے ان سے کوئی ریکارڈ وغیرہ یا چھیننے کی کوشش کی، لیکن فوری طور پہ وہاں پہ کیونکہ QRF کوئک رسپانس فورس میں
वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा है कि इल्ज़ाम तराशी करने वालों ने रात से स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। सुबह 9 बजे से ही बयानात देना शुरू हो गए। ये बात आज तक समझ नहीं आई कि उनको इल्ज़ाम तराशी से आखिर क्या मिलेगा। जो हमारे जलसे में शिरकत करने वाली अवाम से अंदाज़ा लगा लें, उनके रोने धोने पर हैरत होती है। उनका कहना था कि कहा गया पंजाब से पुलिस और लोग खास मकसद के लिए बुलाए गए, हमें जवाब दें कि क्या सिंध से लोग नहीं आए। अमीर मुकाम ने मजीद कहा कि आज भी नू लीग ही इंतखाबात में कामयाब होगी। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात में पुरअमन इलेक्शन पर दाद देनी चाहिए। उनको खुद सोचना चाहिए कि अवाम ने वोट क्यों नहीं दिया। मुझे हैरत हो रही है कि ये वही बात है चोर मचाए शोर वाला, कि ये किस तरह एक अजीब सी उन्होंने प्लानिंग बनाया है और स्ट्रेटेजी बनाई है, हमें समझ नहीं आता। रात को उन्होंने वही कंप्लेंट्स लिखी हुई है और रात जो मैं सुबह में 9 बजे उठ गया तो 9 बजे से दिए कि इधर दाली हो रही है और उधर दाली हुई, तो सारी रात बैठ कर लिख कर दिया है और 1 by 1 रिलीज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि सुबह 9 बजे से उन्होंने स्टार्ट लिया और कभी एक लीडर आता है, कभी दूसरा लीडर आता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने जमहूरिया कांगो के सदर फीलिक्स इंतोने और गिनी बसाओ के साबिक सदर जनरल उमरू सेसोको इम्बालो से मुश्तरका टेलीफोनिक राबता किया और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे की तफसीलात और उसकी अहमियत से आगाह किया। इसाक डार ने कहा कि मुआहिदा स्ट्रेटेजिक ताउन के फरोग और खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए मुआवन साबित होगा। तीनों मुमालिक ने आला सतह के रवाबत समेत बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर इत्तफाक किया। इससे कबल भी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कुवैती वज़ीर खारिजा शेख जराद जाबिर अल अहमद अल सबा से टेलीफोनिक राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान के दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हुई। नाइब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहिदा इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के अज़ान की मौत है। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा का मक्का दिफाई मुआहिदे पर वज़ाहती बयान अच्छा है। पाकिस्तान में ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस मुआहिदे से मुताल्लिक आगाही दी जाए। ख़ास दिफाई मुआहिदे पर ऑन कैमरा इजलास हो ताकि तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात का अज़ाला हो जाए। लियाकत बलोच ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के सूरत हाल पर बिला ताख़ीर फौरी कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाएं। सियासी बहरानों का खात्मा कौमी मुतालबा बन गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रेतुल फतना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर और कामयाब कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ पंचकोर के इलाका सरकेनी चेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कामयाब कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान के अहम सरगना वसीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहन्नुवासिल हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जा से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और भारी असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। जराये का कहना है कि हलाक दहशतगर्द पंचकोर में मकामी ताजिरों और दीगर शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा ईरान के लिए खतरा नहीं। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए इस्माइल बकाई ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अदम सलामती का सबब अमरीका है। खलीजी ममालिक को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अमरीका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। उनका कहना था कि किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत ना हो तो आबनार हुर्मुज़ खुल सकती है। ओमान के साथ मुआहिदा आबनार हुर्मुज़ में जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन नहीं। आबनार हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुआहिदे में अमरीका शामिल नहीं है। इस्माइल बकाई का कहना था कि अमरीका के साथ फिलहाल मुज़ाकरात नहीं हो रहे, साल्सों के जरिए अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उसने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी के दौरान अब तक 55 तिजारती बहरी जहाजों का रुख मोड़ा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सेंटकॉम ने कहा कि ये तादाद गुज़िश्ता रोज बताए गए 53 बहरी जहाजों के मुकाबले में ज्यादा है। बयान के मुताबिक इस वक्त 20 से जायद अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरिक़ वस्ता में तैनात हैं, जो मुख्तलिफ फौजी मिशन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद भी शामिल है।
ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل علی جان شاہی نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر کسی بھی امریکی فوجی نے ایرانی سرزمین پر قدم رکھا تو اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایک بیان میں جنرل علی جان شاہی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دشمن کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ ایرانی بری فوج کے کمانڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی زمینی افواج مکمل جنگی تیاری کی حالت میں ہیں اور ملک کی سرحدوں پر مسلسل نگرانی جاری ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ کے پی محمد سہیل آفریدی کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی رہائش کا آمد، والدہ کے انتقال پر تعزیت اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ نے بیرسٹر گوہر سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے مرحومہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی۔ وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے سوگوار خاندان کے لیے صبر و جمیل کی دعا بھی کی۔ پنجاب کی تاریخ میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا سب سے بڑا منصوبہ فلٹریشن پلانٹس، بوتل واٹر اور باؤزرز کے ذریعے پانی کی فراہمی جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں منتخب اضلاع میں پائپ کے ذریعے پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ پائلٹ پروجیکٹ کے لیے ساؤتھ سینٹرل نارتھ پنجاب کے 6 اضلاع کا انتخاب کیا گیا۔ راجن پور، لاہور، فیصل آباد، چکوال، راولپنڈی اور مری کوٹلی ستیا میں پائپ واٹر پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز واسا اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ایکسپرٹس سے مشاورت کی ہدایات کر دی ہیں۔ مریم نواز نے کم آمدن والے گھرانوں کو پینے کے صاف پانی کے پروجیکٹ میں ترجیح دینے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد کی ملاقات۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے معیار تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد نے نواز شریف اسکول آف ایمیننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی طرف سے محکمہ تعلیم پنجاب سے اشتراک کار کی پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے نصاب کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی دل سے محسوس کرتی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے لوگ اب سرکاری اسکولوں میں داخلوں کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں داخلے کے لیے ہزاروں طلباء کی انٹری ٹیسٹ میں شرکت اعتماد کا ثبوت ہے۔ دوسری جانب لاہور کے علاقے کاہنہ میں 12 سالہ مغوی بچے کی لاش برآمد۔ شناخت حسنین کے نام سے ہوئی۔ عید ترجمان کے مطابق گزشتہ رات بچے کے اغوا کا مقدمہ تھانہ کاہنہ میں درج کیا گیا تھا۔ 12 سالہ حسنین اپنے ننیال آیا ہوا تھا۔ آج صبح بچے کی لاش کاہنہ کے علاقے جوہر سے برآمد ہوئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور تحقیقاتی ادارے موقع پر پہنچ گئے اور جائے وقوع سے اہم شواہد اکٹھے کر لیے۔ لاہور کے تھانہ شیراکوٹ کی حدود میں فائرنگ، 60 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ بابو صابو ٹول پلازا کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جہاں فائرنگ سے رحمت نامی شخص جاں بحق ہوا۔ واقعے کی اطلاع پر شیراکوٹ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد جمع کر لیے۔ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ شیراکوٹ پولیس نے واقعے کی مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ جہاں پر وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو خبر دیں، کراچی کے علاقہ کلفٹن بلاک 5 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر پٹیل کے مرکزی دفتر پر مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، تاہم واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق کار میں سوار مسلح حملہ آوروں نے قادر پٹیل کے مرکزی دفتر پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ حملہ آوروں نے دفتر کے اس دروازے کو نشانہ بنایا جہاں سے قادر پٹیل کا آنا جانا رہتا ہے۔ فائرنگ کے نتیجہ میں متعدد گولیاں دروازے کو چیرتی ہوئی دوسری جانب تک جا پہنچی، جبکہ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اور یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے، تاریخی دفاعی معاہدے کی خوشی میں پاکستان ریلویز ہیڈ کوارٹرز لاہور کو قومی پرچموں
और रोशनियों से सजा दिया गया। रावलपिंडी समेत दीगर अहम रेलवे स्टेशन को भी रोशनियों से सजाया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के तारीखी दिफाई माहदे पर वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई माहदा पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी और मुअस्सर खारजा पॉलिसी का अहम संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताउन को नई जहत दी है। जो माहिदा उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और मुश्तरका सलामती के अज़म की मजबूत अलामत है। मुश्तरका दिफाई माहिदा पाकिस्तान की आलमी वक़ार, दिफाई सलाहियत और सिफारती कामयाबी में अहम इजाफा है। अल-हुम्रा आर्ट्स काउंसिल की इमारत को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के कौमी परचम के रंगों से खूबसूरत अंदाज में मुनव्वर कर दिया गया। दुनिया भर में अहम कौमी और आलमी मौक़े पर मारूफ इमारतों को खुसूसी रोशनियों से उजागर करना खुशी, यकजहती और किसी अहम पेशरफ्त की अहमियत उजागर करने का मौसर जरिया समझा जाता है। अल-हुम्रा की रोशन इमारत एक नुमाया वसल लैंडमार्क बन गई, जिसने शहरियों की तवज्जो हासिल की और उन्हें इस तारीखी लम्हे के साथ अपनी खुशी और जज्बात के इजहार का मौका दिया। मुक़द्दस सरजमीन सऊदी अरब मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मक्का दिफाई मुआहिदा एक तारीखी और अहम स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों और मार्केटों में झंडियों, कौमी परचमों समेत आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। बच्चे वालिदैन के साथ आराइशी सामान खरीदने में मसरूफ हैं। बच्चों की खरीदारी का अहवाल बता रहे हैं शजरुद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। बाजारों और मार्केटों में कौमी परचमों की बहार आ गई। झंडियों, बैजेस, ग्रीन टी शर्ट्स, दुपट्टे, चूड़ियों और कौमी लिबास के स्टॉल शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगे। वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने के लिए स्टॉल्स पर पहुंच गए। बच्चे कहते हैं कि यौम आज़ादी पर अपने घरों और गलियों को खूबसूरती से सजाएंगे। तो झंडियाँ ली है लगाने के लिए, मैं अपने दोस्तों के साथ जश्न आज़ादी मनाऊंगा। झंडे, बाजरे, ये मुल्क हमारे बड़ों ने बनाया है, हम जश्न आज़ादी मनाएंगे। मैं बाजे और झंडियाँ लेने आए हूँ और ड्रेसेस। तो आज हम बच्चों की चीज़ें लेने आए हैं, सारे बच्चे साथ हैं। इंशाल्लाह इस तरह जश्न आज़ादी जोश और खरोश से मनाएंगे। क्या झंडियाँ नहीं हैं, जो बच्चे मांग रहे हैं उनको लेके दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन जश्न आज़ादी के लिए खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों की दिल लगन देखे कितनी महंगाई, इतने हालात ख़राब होने की वजह फिर भी पाकिस्तान के साथ प्यार किया जा रहा है। जश्न आज़ादी मनाएंगे, जोश भी है, जज्बा भी है। महंगाई बहुत है, महंगाई ये अवाम की वजह से कम है। रश अपनी जेब से लोग जितना रश चाह रहे हैं ना, ये दबाला, ये जब तक आमद तेज हो रही है, ये अपनी जेब से बना रहे लोग 14 अगस्त। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए बच्चे बड़े सब ही पुरजोश हैं। वालिदैन का कहना है कि बच्चों का जज्बा देखकर हमारी भी खुशी दोबाला हो जाती है। कैमरामैन टीम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब जमात इस्लामी पंजाब के अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी ने मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि 16 अगस्त को चारों सूबों के वज़ीर आला हाउसेस के बाहर एहतजाजी धरने दिए जाएंगे, जिनमें मुल्क भर से कारकुनान समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक होगी। जावेद कसूरी ने कहा है कि एहतजाजी धरने में पुरअमन, मुनज़्ज़म और आईनी और कानूनी दायरे में रहते हुए अवामी मुतालबात के लिए मुनक़्क़िद किए जाएंगे। वसी पंजाब के तमाम अजला से कारकुनान सूबाई दारुल हुकूमत पहुँचेंगे। मोहम्मद जावेद कसूरी ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और गैर मुनसिफाना टैक्सेस ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है, जबकि पेट्रोलियम लेवी और दीगर माली बोझ अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हैं। उन्होंने नौजवानों को रोजगार के अमली मौक़े फराहम करने, मेरिट और शफाफियत यकीनी बनाने और बुनियादी मुआशी और इंतज़ामी इस्लाहात का मुतालबा किया है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में नेशनल माइनॉरिटी वीक के तकरीबात का सिलसिला जारी है। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में अक़लियतों के कौमी दिन के मुनासबत से तकरीब का इनक़ाद किया गया। वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की खुसूसी शिरकत, सेक्रेटरी डॉक्टर उस्मान अली खान, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा हुसैन समेत असातिज़ा और तालबात भी शरीक हुई। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान का अहद है। भारत के खिलाफ पूरी कौम ने मुत्तहद होकर जंग जीती। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में अक़लियती बरादरी और नौजवानों के लिए मुस्बत और तामीरी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इख्तिताम के दौरान पॉइंट्स को बैक केयर लखया। मार्केट में इख्तिताम के दौरान 100 इंडेक्स में 119 पॉइंट्स की कमी हो गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ट्रेडिंग के दौरान 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,81,310 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। और तिब के शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर इत्फाक को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों को मां जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। डॉक्टर इत्फाक 8 मार्च 1960 में पहली बार पाकिस्तान आई। उस वक्त जब पाकिस्तान में कोढ़ के मरीज को अछूत समझा जाता था। ऐसे वक्त में जर्मनी से ताल्लुक रखने वाली इस खातून डॉक्टर ने जुज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।